Hello and welcome back to today's class. Today we shall be continuing where we left. So we are basically doing cost accounting. We are doing the chapter of materials and this is part 2. আগে বলে দিচ্ছি আজকে part 2 fully complete হবে না কেন হবে না as and when we continue তখন আমরা বুঝতে পারবো. So let us continue this chapter. প্রথমে শুরু করব আমরা সিলেবাসটা দিয়ে. We have seen that the first portion was purchase of materials যেটা আমরা last class কমপ্লিট করে দিয়েছি. এখন আমাদের সামনে storage of materials control, methods of pricing materials and treatment of normal and abnormal loss of materials এই কয়েকটা পয়েন্ট আছে. So today we will be starting off with the second point, storage of materials. এটাতে বেশ কিছু sub points আছে. First is need for storage. Why do we need storage? Next, location and types. কোথায় storage unit হওয়ার কথা বা হওয়া উচিত এবং কত প্রকারের storage unit হতে পারে. Functions of a storekeeper. Then we shall study requisition, receipt, issue and transfer of materials. এটা syllabus এ আলাদা করে দেওয়া আছে but we will combine them together and study together. So 5 and 6 will be combined. Next is storage record and the last is accounting for materials. This last point, if I include in today's class, it will get quite lengthy. তাই accounting for materials cost that we shall do in the next class. But other than that, the first 7 points where one point will be combined, that we shall study today. So we start off with the first one, need for storage. Why do we need to store? Firstly, let us look at some statistics. Some small industries in India may end up having raw materials to the extent of 90% of their capital. So it's a huge amount that is being blocked in particular raw materials. Now এখন যদি সেই raw materials গুলো waste চলে যায়, 90% of the capital eroding is a tremendous matter. তাই এখানে কিন্তু to store is of ultimate importance because huge amount of capital is blocked there. So with the help of storage, what we are trying to do is we are trying to stop wastage, we are trying to stop deterioration. That is what the attempt is. And storing also will enhance that each and every material is accounted for, each and every material is accounted for when it is coming, when it is leaving, how much wastage is done. This actually enhances control. So basically the need of storage is also to maintain a smooth flow. So that smooth flow মানেটা কি, production unit এ দরকার হলো, হঠাৎ করে দেখলাম আমার raw materials নেই, that's a tragedy. আমার প্রোডাকশনটাকে কন্টিনিউয়াস চালিয়ে যাওয়ার জন্য I need a proper storage system. যেন যখনই আমার প্রোডাকশন ইউনিটে দরকার হয় constantly I can supply, production should not stop. So সেই স্মুথ ফ্লোটা যেন থাকে, and that is ensured with the help of storage. Let us move to the next one, location and types of stores. First of all, there would be 3 types of stores. One is centralized, second one is decentralized, and the third one is a combination of centralization and decentralization. Okay, now a centralized decentralized combination কোন সময় দরকার? Now centralized when the units are all nearby, সমস্ত কিছু ইউনিট গুলো খুব কাছাকাছি যে এক জায়গাতে পারচেজ করলেই হয়ে যাচ্ছে. But decentralized when all the units, production units বলো বা sub stores বলো, সমস্ত কিছু is widespread. In that case decentralized is opted for. A combination কখন? When
we have certain stores nearby, certain stores at far, এবং local benefit আমাকে যদি enjoy করতে হয় in that case. And all these discussions were done in the previous class, so I shall not dwell further into this point, কারণ কি এটা already discuss করা আমাদের হয়ে গেছে. Now, what are the factors considered for layout and location? কোথায় আমার ইউনিটটা হওয়া দরকার? What are the factors that determine it? Firstly, maximum efficiency. Next is minimum handling charges. Third is easy access to all departments. Now let me explain this one by one. I'll start from the bottom. Easy access to all departments. সমস্ত ডিপার্টমেন্টে যেন খুব ইজিলি অ্যাক্সেসটা পাওয়া যায়. Storage units should always be nearby the production units. এমন ভাবে থাকতে হবে যেন যেই ডিপার্টমেন্টে মেটেরিয়াল দরকার সেখানে যেন খুব ইজিলি পেয়ে যেতে পারে. Now what will happen in that case? খুব তাড়াতাড়ি স্মুথলি যদি with less time সমস্ত কিছু চলে যেতে পারে required এরিয়াতে, অবশ্যই সেখানে হ্যান্ডলিং চার্জেসটা কম হবে, ট্রানজিট চার্জেস কম হবে, ওয়েটিং পিরিয়ডটা কম হবে. Ultimately it all gives rise to efficiency. Okay, so these are the three things that has to be kept in mind before setting up a particular storage unit. A particular setup of a storage unit must ensure maximum efficiency, must minimize the handling charges, and must provide an easy access to all departments. Next, we move on to the third point. Functions of a storekeeper. একজন storekeeper কি করে? There are multiple functions that has been listed down. First is general control over store. Basically storekeeper এর কাজটা কি? স্টোরের উপরে প্রপার কন্ট্রোল এনশিওর করা. কি করে কন্ট্রোল করবে? ফার্স্ট অফ অল সব মেটেরিয়াল গুলো যেন সেফ থাকে, দ্যাট ইজ হিজ রেসপন্সিবিলিটি. ওকে, জাস্ট ফর এক্সাম্পল, যদি কোনো প্রোডাক্টস আছে, যদি কোনো র মেটেরিয়ালস আছে যেখানে টেম্পারেচার কন্ট্রোলড এনভায়রনমেন্ট দরকার, that storekeeper has to modulate the temperature using the different instruments বা technologies that are available. তারপরে প্রপার ভাবে অ্যারেঞ্জ করে রাখা ওর দায়িত্ব. নেক্সট, মেইনটেইনিং রেকর্ডস. কোন সময়ে কি আইটেম এন্ট্রি নিচ্ছে স্টোর হাউসে, কোন সময় কোন আইটেমটাকে ডিসকার্ড করা হচ্ছে, বা কোন সময় কোন আইটেমটাকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে বা সাপ্লাই করা হচ্ছে, সেই সমস্ত কিছু কিন্তু ডিটেইলড রেকর্ডটা মেইনটেইন করা স্টোর কিপারের ওয়ান অফ দ্য ফাংশনস. নেক্সট, ইনিশিয়েট পারচেজ রিকুইজিশন. এই কথার মানেটা কি? যখন স্টোর কিপার দেখবে যে ওর স্টকটা এট এ পার্টিকুলার লেভেল এসে পড়েছে কমতে কমতে, তখন ওকে কিন্তু পারচেজ করার জন্য রিকোয়েস্টটা পাঠাতে হবে বাই অ্যান্ড থ্রু আ পার্টিকুলার ফর্ম. সেই ফর্মটাকে বলা হচ্ছে পারচেজ রিকুইজিশন. তো এই যে পারচেজ করতে হবে, আলটিমেটলি এটা ডিসাইড কে করে? ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য স্টোর কিপার. নেক্সট, মেইনটেইনিং অ্যাডিকুয়েট লেভেল অফ স্টক. একটা হলো পারচেজ রিকুইজিশন, আরেকটা হলো কাজটা কি, ফিফথ পয়েন্টটা, অ্যাডিকুয়েট লেভেল অফ স্টক যেন মেইনটেইন করতে পারে. কেন একটা পার্টিকুলার লেভেল অফ স্টক মেইনটেইন করবে? কেন এমন করবে না যে আচ্ছা শেষ হয়ে যাক তারপরে অর্ডার করব? বিকজ যদি এরকম করে শেষ হয়ে যাক তারপরে অর্ডার করব, তখন কিন্তু সেদিন স্ট্রাইক হতে পারে, বা সাপ্লায়ারের সাপ্লাই করতে দুদিন লেগে যেতে পারে. টেকিং অল দিস ফ্যাক্টরস ইনটু অ্যাকাউন্ট, তাহলে কি হবে? স্ট্রাইক হলে একদিন প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে, বা সাপ্লায়ার যদি পাঠাতে দেরি করে, যতদিন দেরি করবে ততদিন আমার প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে. তো আমার একটা পার্টিকুলার লেভেল অফ স্টক দরকার, এবং সেই লেভেলটাতে পৌঁছে গেলে আমার পারচেজ রিকুইজিশন করে দিতে হবে, যেন আমার স্টক আউট সিচুয়েশন কোনোদিন না হয়. স্টক আউট যদি না হয় তাহলে প্রোডাকশনও স্টপ হবে না. প্রোডাকশন যদি স্টপ না হয় তাহলে আমার কিন্তু অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো কনস্ট্যান্টলি কন্টিনিউ করে যাবে. ওকে, followed by that, issue of materials. The function of storekeeper is also to issue materials. কিভাবে ইস্যু করবে?
যখন বিভিন্ন requisition আসবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে, it is the function of the storekeeper to release the materials based on the form, based on the particular request. And lastly, stock verification and reconciliation. বারবার স্টকটাকে ভেরিফাই করাটা ওর দায়িত্ব, এবং মাল্টিপল জায়গায় যে রেকর্ডস গুলো রাখা আছে স্টক রিলেটেড সেগুলোকে রিকনসাইল করাটাও ওর কাজ, যেন কোনো চুরি হওয়ার চান্স না থাকে, যেন কোনো ভুল রিপোর্ট হওয়ার চান্স না থাকে। This is all the function of a storekeeper, storekeeper. In fact, মেটেরিয়ালটা পার্টিকুলার কোয়ালিটিতে যেটা অর্ডার করা হয়েছিল সেটাই এসছে কিনা, তারপর সেই কোয়ান্টিটিতে এসছে কিনা, these are all a part of stock verification. Okay, let us move on to the fourth point, requisition. এবার requisition মানে কি? It's a request to purchase. It's a request that is sent forth to purchase more of raw materials. Now, কখন সেই রিকোয়েস্টটা অ্যারাইজ করে? What are the factors that should be taken into account? কি কি জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে? Firstly, maximum stock level. এই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এই বিষয়টা কি করে ডিসাইড করা হয়? এই ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেলকে ডিটারমাইন করার জন্য রেট অফ কনজাম্পশন অফ মেটেরিয়ালস, কত রেটে মেটেরিয়াল কনজাম হচ্ছে। লিড টাইম মানে ডিফারেন্স বিটুইন দ্য সাপ্লাই and the receipt time, মানে রিকোয়েজিশন অর্ডার প্লেস করলো and the receipt time, that is lead time. কত ক্যাপিটাল আছে হাতে সেটার উপর নির্ভর করছে, কত অ্যাভেলেবিলিটি আছে আমাদের স্টোর হাউসে, তারপরে কত দ্রুত ড্যামেজ হয় বা ডিটোরিয়ারেট হয় আমাদের র মেটেরিয়ালস সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে। নেক্সট, পসিবিলিটি অফ চেঞ্জ ইন ট্রেন্ড এন্ড ফ্যাশন, মানে মার্কেট সিচুয়েশনে কত দ্রুত ট্রেন্ড চেঞ্জ হচ্ছে, কি ফ্যাশন এখন at present is more attractable to the customers. এই সমস্ত বিষয়ে চেক করা, কারণ কি ফ্যাশন আর ট্রেন্ড যদি চেঞ্জ হয় আমার পুরনো স্টক গুলো আউটডেটেড হয়ে যেতে পারে। নেক্সট, পসিবিলিটি অফ চেঞ্জ ইন প্রাইস, সেই যে র মেটেরিয়ালস গুলো আমি অর্ডার করব তার জন্য কিন্তু প্রাইস চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। সো কতটা পসিবিলিটি আছে ইন দ্য ফিউচার প্রাইস চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। যদি ফিউচারে প্রাইস ইনক্রিজ হয় তার মানে আজকে আমার বেশি কিনে নেওয়া দরকার। নেক্সট, ট্রেড রেস্ট্রিকশনস, কি কি ট্রেড রেস্ট্রিকশন আছে, কত অ্যামাউন্টে আমি আনতে পারবো, কোথা থেকে আনতে পারবো, এর থেকে বেশি যদি না আনতে দেয়। তো এই সমস্ত কিছুকে দেখার পর আলটিমেটলি আসি ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি, মানে সেটা আমার অপটিমাম কোয়ান্টিটি। এটা নিয়ে আমরা একটু পরে স্টাডি করব। সো এই পয়েন্টটাকে আমি যখন স্টাডি করব তখন আমি আর একটু ডিসকাস করব। সেই কয়েকটা বিষয়কে আমার দেখে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কত আমি স্টক এক পয়েন্টে অর্ডার করতে পারি, দ্যাট ইজ ডিসাইডেড। After that comes next one, minimum stock level. Minimum stock level আমরা কি করি? What are the things that we take into account? কতটা average consumption of materials হচ্ছে। Next, lead time কত, সে আগের মতোই। Cost of stock out. Stock out মানে কি? আমার যদি ইনভেন্টরি খালি থাকে, আমার যদি প্রোডাকশন তার জন্য স্টপ হয়ে যায়, আমার লসটা কত হবে, সেই জিনিসটাকে এখানে অ্যাকাউন্ট করা হয়। অ্যান্ড ডেঞ্জার লেভেল, যখন অঙ্ক করব সেই এই ডেঞ্জার লেভেল নিয়েও আমরা কিছু অঙ্ক করব। ওকে, সো এই ডেঞ্জার লেভেলটা কি, মানে এই লেভেলে পৌঁছে গেলে আমার যে কোনো সময় প্রোডাকশন স্টপ হয়ে যেতে পারে বা প্রোডাকশনে বিশাল ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে। তো এই ফ্যাক্টর গুলোকে কনসিডার করার পর আমাকে কিন্তু একটা মিনিমাম স্টক লেভেল ডিসাইড করতে হবে। ফলোড বাই দ্যাট we will discuss reorder level. আচ্ছা, প্রথমে আমরা স্টাডি কি করলাম? ম্যাক্সিমাম, নেক্সট মিনিমাম, তারপর রিঅর্ডার। সো থিঙ্ক লজিক্যালি, ওয়্যার শুড ইট বি প্লেসড? দেখো, আমি যদি একটা গ্রাফিক্যালি ইমাজিন করি, ম্যাক্সিমাম অর্ডার লেভেলটা কোথায় হবে? ম্যাক্সিমাম অর্ডার লেভেলটা একদম টপ পয়েন্টে হবে, মিনিমামটা একদম লো লেভেল হবে, আর তার মাঝে কি থাকবে? রিঅর্ডার লেভেল। রিঅর্ডার লেভেলের কি কি বিষয় আমরা কনসিডার করব? প্রথমে এটা দুটো ম্যাক্সিমাম আর মিনিমামের মাঝে হবে। নেক্সট, এটা এমন একটা লেভেল যেখানে আমার কিন্তু
সেই রিকোয়েস্টটা অলরেডি পাঠিয়ে দিতে হবে। রিকোয়েস্টটা কিন্তু আমাকে পাঠিয়ে দিতে হবে যে নাও আই নিড মোর মেটেরিয়ালস, তাই এটার নাম দেওয়া কি হয়েছে, রিঅর্ডার লেভেল। নেক্সট, ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি, বলেছিলাম এটা আমরা ডিসকাস করব। নাও ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি কি, it is the most favored quantity to be ordered। কেন favored? বিকজ এই জায়গায় দুটো কস্টের একটা সাইন্টিফিক ব্যালেন্স আনা হচ্ছে। one is carrying cost, another is ordering cost। carrying cost কি, আমি যখন র মেটেরিয়ালস গুলোকে হোল্ড করে রাখছি আমার স্টোরেজ ইউনিটে, হোল্ড করার যে খরচাটা সেটাকে ক্যারিং কস্ট বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, যেমন আমার রেন্ট হতে পারে, তারপর ইলেকট্রিসিটি চার্জেস হতে পারে স্টোর হাউসে যারা যারা এমপ্লয়েড আছে ওদের কস্ট মানে স্যালারিজ হতে পারে। ঠিক আছে, তো অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমার ক্যারিং কস্টে ইনভলভ হয়, যে ইউনিটটাকে যদি আমি হোল্ড করে রাখি তাহলে আমার এই কস্ট গুলো বেয়ার করতে হবে। নেক্সট ইজ অর্ডারিং কস্ট। অর্ডারিং কস্টে কি, একটা অর্ডারকে প্লেস করার জন্য যা যা খরচা ইনভলভ হয় সেটাকে অর্ডারিং কস্ট বলা হয়। তো what is economic order quantity? এটা is a balance of carrying cost and ordering cost। So আমরা বলতে পারি যেহেতু এটা সাইন্টিফিক্যালি তৈরি করা হয়েছে, it is a scientific approach, and what is the target? To minimize cost। Next, we will understand the formulas of all these points that we have discussed। ম্যাক্সিমাম লেভেলের ফর্মুলাটা দেখো, reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption during the period into minimum time required for delivery। আমি আপাতত এই জায়গায় খালি ফর্মুলা গুলোকে ডিসপ্লে করব, যখন আমরা অঙ্ক করব then we shall use this particular formulas and we will be solving numerical। if you want you can pause the screen and write this down। So these are the formulas, okay। এরপরে আরেকটা আছে যেটা হলো ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি। এই ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটিরও কিন্তু ডেরিভেশন হয়, ওকে, দ্যাট we shall study later। Now coming to the fifth point, বলেছিলাম যে fifth and sixth point in the sub portion of that storage of materials will be combined। তো এখানে আমরা ফিফথ এবং সিক্স পয়েন্টটাকে কম্বাইন করে স্টাডি করব। সো রিসিট, ইস্যু এন্ড ট্রান্সফার, তো কিভাবে কোনটাকে আমরা দেখব। ফার্স্ট অফ অল রিসিট। রিসিট মানে কি, এখানে বেসিক্যালি রিসিটকে দুভাগে ভাগ করা যায়। রিসিট মানে রিসিভিং দ্য র মেটেরিয়ালস, ইট ক্যান বি রিসিভড ফ্রম আউটসাইড, নাম্বার ওয়ান, ইট ক্যান বি রিসিভড ফ্রম ইনসাইড। আউটসাইড কিভাবে রিসিভ করব, যখন আমি প্লেস করছি আমার অর্ডারটা একটা সাপ্লায়ারের কাছে, সেই সাপ্লায়ার যখন আমাকে পাঠাচ্ছে মেটেরিয়ালস, তো সাপ্লায়ার ইজ অফ কোর্স আউটসাইড মাই ইনস্টিটিউশন, তো সেটা হলো আউটসাইড থেকে রিসিভ করা। নেক্সট হলো রিসিভ ফ্রম ইনসাইড, যেখানে এটা বলা আছে বাট মেড ইন দ্য ওয়ার্কস। এমনও হতে পারে যে আমি যে কোম্পানিতে আছি সেই কোম্পানিতেই কিছু কিছু জায়গায় প্রোডাকশন হচ্ছে, আবার কিছু কিছু জায়গায় র মেটেরিয়াল তৈরি হচ্ছে। সেই র মেটেরিয়াল গুলোকে যদি আমি নেওয়ার চেষ্টা করি দেন সেটা তো আর বাইরে থেকে আমি নিচ্ছি না, উইদিন দ্য সেম ইনস্টিটিউশনে আমি কিন্তু কেনা বেচা করছি, and this is possible। তো এখানে supply can be received in two ways, from outsiders as well as from insiders। এবার যখন সাপ্লাইটা পেয়ে যাচ্ছে তখন স্টোর কিপার কি করবে, একটা এন্ট্রি করবে। সেই এন্ট্রিটা কোথায় করবে, বিন কার্ড বলে একটা ডকুমেন্ট আছে, সেই পার্টিকুলার বিন কার্ড ডকুমেন্টে সে কিন্তু এন্টার করবে সমস্ত মুভমেন্ট অফ মেটেরিয়ালস। আর এই মুভমেন্ট অফ মেটেরিয়ালস কি, টু দ্য স্টোর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফ্রম দ্য স্টোর। টু দ্য স্টোর মানে কি বাইরে থেকে আসছে, আর ফ্রম দ্য স্টোর মানে কি ভেতর থেকে যাচ্ছে। মানে যদি আমি রিসিভ করি সেটাও লেখা হবে, যদি আমি ইস্যু করি ট্রান্সফার করি সেটাও লেখা হবে। নেক্সট আসছে ইস্যু।
লেখা আছে when materials are issued entry is made in the issue column of bin card. তোমরা যদি বিভিন্ন বই ফলো করো সেখানে অলরেডি কি ফরম্যাটে বিন কার্ড তৈরি করা হয় সেটা কিন্তু অলরেডি পেয়ে যাবে অন এ রেডিমেড বেসিস। তো আমি আর তার জন্য আলাদা করে এখানে বিন কার্ড কিরকম হয় দেখতে সেটা আর আমি ইনক্লুড করছি না। আই এক্সপেক্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ বুকস, আর সেই বুকের মধ্যে তুমি অলরেডি পেয়ে যাবে। সো ইস্যু হলে কি হয়, ইস্যু হলে সেটা ইস্যু কলাম এন্ট্রি হচ্ছে ইস্যু কলামে, কার ইস্যু কলামে, বিন কার্ডের, ঠিক আছে। আর প্রত্যেকটা ইস্যু তখনই করা হবে যখন একটা অথরাইজড স্টোরস রিকুইজিশন নোট প্রেজেন্ট করা হবে। হোয়াট ইজ দিস স্টোরস রিকুইজিশন নোট? সোজা কথা, যখন কোনো ডিপার্টমেন্টের দরকার পড়ছে কিছু মেটেরিয়াল, তখন ওরা এই স্টোরস রিকুইজিশন নোট বলে একটা যে ফর্ম আছে সেটা ওরা ফিল আপ করে অথরাইজ সিগনেটারি দ্বারা সাইন করিয়ে ওরা পাঠাচ্ছে যেন স্টোর হাউস থেকে ওরা সাপ্লাইটা পায়। তো অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট একমাত্র খালি আমার ইস্যু করা হচ্ছে। যদি কোনো মেটেরিয়াল রিটার্ন করা হয়, ইন দ্যাট কেস স্টোর ক্রেডিট নোট হ্যাজ টু বি ইস্যুড। ঠিক আছে, এই হয়ে গেল ইস্যুর ডিসকাশন। নেক্সট ইজ ট্রান্সফার। দেয়ার ক্যান বি মাল্টিপল স্টোরস। মানে কি? মানে ধরো a large institution, a very big institution, ওর একটাই স্টোর হাউস হলে কি হয়ে যাবে সমস্ত কিছু? না, ও হয়তো হোল ইন্ডিয়া জুড়ে ও কাজ করছে। সো এমন যদি হয় সে হোল ইন্ডিয়া জুড়ে কাজ করছে, একটা স্টোর হাউস হলে তো হবে না, মাল্টিপল স্টোর হাউসেস দরকার। এবার এমনও হতে পারে যে ওভারঅল সব স্টোর হাউস মিলিয়ে যদি আমি দেখি তখন র মেটেরিয়াল সাফিসিয়েন্ট আছে, কিন্তু একটা স্টোর হাউসে কম আর একটা স্টোর হাউসে বেশি। তার মানে কি আমি বাইরে থেকে আবার কিনবো? এর থেকে তো বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি আমার অন্য আরেকটা যেখানে সারপ্লাস আছে সেখান থেকে আমি যেখানে শর্টেজ হচ্ছে সেখানে পাঠিয়ে দেই, ইন্টার ইনস্টিটিউশন ট্রান্সফার হয়ে যেতে পারে। তো এক স্টোর থেকে আরেক স্টোরে আমি মেটেরিয়াল পাঠিয়ে দিতে পারি, সেটাকে বলা হচ্ছে কেস অফ ট্রান্সফার। ইন দিস কেস আমার কিন্তু অন্য বাইরের ইনস্টিটিউশনের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক হচ্ছে না। ওকে, অ্যান্ড ইন সাচ কেস এই বিষয়টা এই ট্রান্সফারের জন্য কিন্তু আলাদা একটা নোট তৈরি করতে হয়, দ্যাট ইজ মেটেরিয়াল ট্রান্সফার নোট। ঠিক আছে, মেটেরিয়াল ট্রান্সফার নোট, এই নোটটাকে কিন্তু তখন মেনটেন করতে হবে। Now these are the discussions related to receipt, issue and transfer of material. We move to the next topic, storage of record. Now storage এ already আমরা স্টাডি করেছি কি bin card, but there is also another document যেটাকে বলা হয় stores ledger. So bin card কি আর stores ledger কি, এটা আমি এই টেবিলের মাধ্যমে ওদের ডিফারেন্সটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। Let us study one by one. A record of quantities only. বিন কার্ডে কি করা হচ্ছে? কোয়ান্টিটি গুলোকে রেকর্ড করা হচ্ছে, কিন্তু স্টোরস লেজারে কি করা হচ্ছে? কোয়ান্টিটি as well as the value both are being recorded. ঠিক আছে, বিন কার্ড কে মেনটেন করে? মেনটেন বাই স্টোর কিপার। স্টোরস লেজার কে মেনটেন করে? কস্টিং ডিপার্টমেন্ট। Next point of difference, normally posted before transaction takes place. বিন কার্ডে কি করা হয়? ট্রানজাকশন হওয়ার আগেই কিন্তু সেখানে লিখে নেওয়া হয়। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, যদি আমার কোনো মেটেরিয়াল আসে, মেটেরিয়ালটাকে এন্ট্রি করাবার আগেই কিন্তু আমাকে এন্ট্রি বিন কার্ডে এন্ট্রি করাতে হয়। মেটেরিয়ালটাকে ইস্যু করার আগে আমার বিন কার্ডে এন্ট্রি হয়, তারপরে মেটেরিয়াল ইস্যু হবে। কিন্তু স্টোরস লেজার কি করা হয়? ট্রানজাকশনটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর, ইভেন্টটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর তখনই কিন্তু সেটাকে লেখা হয়। ওকে, নেক্সট, each transaction is individually posted under bin card. প্রত্যেকটা আইটেম যেগুলো বের হবে, যেগুলো আসবে, সেগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি রেকর্ড করে বিন কার্ডে। কিন্তু স্টোরস লেজারে কি করে? একসাথে সামারাইজ করেও হয়তো সেখানে পোস্ট করা যেতে পারে, যে সামারিটা বিন কার্ডে কিন্তু কোনোদিন হবে না। নেক্সট, ইট ইজ নট আ বেসিক অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড। আর স্টোরস লেজারের জন্য কি বলছে? ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেসিক অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড। বিন কার্ডের যে রেকর্ডটা থাকবে সেটা নিয়ে কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্সিতে কোনো কিছু কাজ হবে না, কিন্তু স্টোরস লেজারের যেই পার্টটা আছে,
যে রেকর্ডটা মেনটেন করা আছে সেটা কিন্তু আমার ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্টিং বা আমার ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং বা আমার কস্ট অ্যাকাউন্টিং এ বিশাল ইম্পর্টেন্ট কাজে লাগবে। Okay, so these are the difference between bean card and stores ledger, and I suppose this is easy enough for you to remember. এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসলেও আসতে পারে। Next, the point that we are left out with is accounting for material cost, যে বিষয়টাকে আমরা পরের দিন স্টাডি করব along with derivation of EOQ. Okay, so this was all for today's class. Thank you so much.